Hi, welcome to Prasad Chemistry. So today the KSET examination 2021 is over, right? So ಇವತ್ತು KSET exam ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ in detail. Fine? Yes. The first question, which one of the following is not isoelectronic with krypton? So ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? So krypton ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು so it's not isoelectronic with krypton. So krypton ಅಂದ ತಕ್ಷಣ that is noble gas, helium, neon, argon, krypton. That's a 2, 8, 80, 36. That's it. So krypton is 36, right? So rubidium, strontium, selenium, arsenic is. So now general ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ hydrogen, lithium, sodium, potassium. So this is 1, this is 3, this is 9, this is how much? 19. And go to the potassium, rubidium, that is 37. Right? So rubidium pakka yav barutte, strontium barutte. So that is 38. So you go one by one ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. What is rubidium? The atomic number is 37. Rubidium plus is how much? One electron reduce ಮಾಡಬೇಕು, that is 36. So it is equivalent to krypton. Krypton is how much? 36. That is isoelectronic with rubidium plus. Now go to the strontium. Strontium is 38. Strontium 2 plus is means the loss of 2 electrons. ಎರಡು electron loss ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ that is 36. You have the krypton, that is also 36. So that is isoelectronic species. Same electron ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು isoelectronic species ಅಂತೀವಿ. So ಹಾಗಾಗಿ rubidium plus and strontium 2 plus is isoelectron. What about the selenium? So selenium is coming under the oxygen family, right? Oxygen, sulfur, selenium. So selenium is 34. Oxygen ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ 34. Now it is a -2. Selenium you have to do the selenium -2. -2 ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Adding of 2 electrons. ಎರಡು electron ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Add ಮಾಡಬೇಕು. Add ಮಾಡಿದ್ರೆ that becomes 36. These three are the isoelectronic species. What about the arsenic? Arsenic is a nitrogen family. So nitrogen family, the arsenic is the atomic number is 33. Nitrogen, phosphorus, arsenic, right? So it's a 33. Now it is a 3 plus, not 3 minus. In case it is 3 minus agittu andre all are isoelectronic species. What about the arsenic plus 3 means the loss of 3 electrons. So just the loss of 3 electron madidre that will be 30, right? So isoelectronic species andre 36 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, but ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 30. So that's why it's not isoelectronic species. The correct option for this question is arsenic 3 plus. Fine? Yes. Now go to the next question. Molecule having bond angle smaller than, maybe it is equal or it may be smaller than 109.5 degree R ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, right? We know that one sp hybridization, the hybridization that is related with the bond angle, right? So sp hybridization, it is a linear geometry. Linear geometry higidre the bond angle is how much? 180 degree, right? So now go to the sp2 hybridization. It is a triangular planar geometry, means like this. The bond angle between this one is 120 degree. sp2 hybridization. What about the sp3? sp3 hybridization, it is a tetrahedral. So tetrahedral antandre the bond angle is 109.5 degree or 109 degree, right? So ನಿಮಗೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ 109.5 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು sp3 hybridization, not sp, not sp2 or dsp2 hybridization. It may be yes. So you go to the dsp2 hybridization.
ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. DsP ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಸಹ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಆ ಐಡಿಯಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. CF3 is a sp3 hybridization. NH3 is a sp3 hybridization, right? So NH3, how can you find it? CF4 nodi F4, right? So hybridization find out ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? The number of atoms attached plus lone pair of electrons. ಎಷ್ಟು lone pair of electrons ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 1 2 3 4 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಶೋಸ್ sp3 hybridization. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತೀನಿ. 2 ಬಂದ್ರೆ sp, 3 ಬಂದ್ರೆ sp2, 3 ಬಂದ್ರೆ sp3 hybridization. ಸಾರಿ, 2 ಬಂದ್ರೆ sp, 3 ಬಂದ್ರೆ sp2, 4 ಬಂದ್ರೆ sp3 hybridization. It is a tetrahedral geometry. ನಾವು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 4. It is a sp3 hybridization, right? So ಹಾಗಾಗಿ CF4 is a sp3 hybridization. What about NH3? NH3 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್? 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮಚ್? 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? 4 is equal to sp3 hybridization. That's it. Now go to the BF3 ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ BF3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, BF3. ಬೋರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಓನ್ಲಿ 3 ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3 ಪ್ಲಸ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 3 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ sp2 hybridization. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್? 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ sp2 hybridization. The bond angle is 120 degree. But ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? The molecules having bond angle smaller than 109 degree ಅಂದ್ರೆ sp3 hybridization ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ dsp2 hybridization ಆಗಿರಬೇಕು. That is the logic. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ sp2 hybridization ಆಯ್ತು, ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು BCl3 boron trichloride, trichloroborin, so that is a wrong option. Why? Because of idu saha sp2 hybridization. Now NH3, sp3, pf3, nitrogen family, so phosphorus, it is also sp3 hybridization. H2s, oxygen, ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ H2s ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, and it have 2 lone pair of electron. Why? Because it is the oxygen family. ಎರಡು lone pair ಇದೆ, ಎರಡು bond pair plus ಎರಡು lone pair equals to how much? 4 value ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ sp3 hybridization, tetrahedral geometry. So that's why it is also sp3 hybridization. ಹಾಗಾಗಿ the correct option is C is the correct option. So ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ sp3 hybridization. What is BF3? It is a sp2. So ಹಾಗಾಗಿ it is a wrong option. Okay, so ಈ ತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Now go to the next question. In this question, the element having the highest first ionization energy. So what's the meaning of it? So ಮೊದಲನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ತೆಗಿತಿದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಅವಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತದ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So gallium is a aluminum family, right? So boron family, boron, aluminium, gallium, right? So then go to the potassium. So potassium, we know that one. So potassium is a alkali metals. Bismuth and arsenic is a nitrogen family. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ನಿಮಗೆ arsenic and bismuth ಎರಡು ಕೇಳಿರೋದು. So now gallium, potassium, arsenic, bismuth, right?
ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಸೇ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ. ಸೊ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗೇಲಿಯಂ? ಗೇಲಿಯಂ ಮೀನ್ಸ್ Ns2Np1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ Ns2Np1 ಆಯ್ತು. ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ? ಇಟ್ ಈಸ್ Ns1. ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು, ಈ ಕಡೆನೆ ಬರೀತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ Ns1. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ Ns2Np3, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, Np3 ಆಯ್ತು, ಬಿಸ್ಮತ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ Np3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾಕೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೂ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ಮತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿನೇ. ಬಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. Okay, yes. Now go to the next question. Arrange the following ions in the order of increasing ionic radius. Ionic radius na arrange ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? From periodic table, from left to right, top to bottom, atomic radii ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಈಸ್ 19 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 18. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಈಸ್ ಎ 15. ಆ 15 ಗೆ 3 ಮೈನಸ್ -3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 3 electron, that will gives 18 electrons. Sulfur is a 16. So 16 ಗೆ -2 ಅಂದ್ರೆ addition of 2 electron, that will be 18. Then go to the chloride. Chloride is a 17, -1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 18. This is what? Isoelectronic species. If you have the isoelectronic species, the negative charges becomes bigger in size, cations are the smaller in size. That's it. So the charges of negative charge increase ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೂ atomic radii increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Negative charge bigger in size, cationic size smaller in size. ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಕೇಟಯಾನಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಕೇಟಯಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ರೈಟ್. ಸೊ P3 ಮೈನಸ್ 3 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ, -1 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ potassium is the least. Sorry, you have to cancel the option B and D. Potassium ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಮೈನಸ್, ದಟ್ಸ್ 18, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ P3 ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಂಡ್ -2. ನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ P3 ಮೈನಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ P3 ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ C is the correct option. Very basic question. Okay, now go to the next question. In this question, the geometry and shape of tin, trichloro tin ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್, and minus charge ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ respectively at. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೈ ಕಾರ್ಬನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಟಿನ್, ಲೆಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಟಿನ್ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಟಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಟಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1 2 3 4, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 more ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟಿನ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ. Cl3 ಎಷ್ಟೇ? ಸಾರಿ, Cl ಇಸ್ ದ 3 ನಂಬರ್. ಆ 3 ನಂಬರ್ಗೆ Cl ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು VSEPR ಥಿಯರಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು VSEPR ಥಿಯರಿ 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಮಿಟ್ರಿ, ಸಾರಿ, ಶೇಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು VSEPR ಥಿಯರಿ. ಅದೇ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ 1 2 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 4. ಸೊ 4 ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ sp3 hybridization. sp3 hybridization ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ the geometry is tetrahedral geometry. The geometry is tetrahedral. The shape is pyramidal. ನೋಡಿ, right? So trigonal planar, planar ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. trigonal planar. Okay. TPP means what? Trigonal bipyramidal geometry. ಅಲ್ಲಿ 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸೀಸಾ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಇದ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು TPP ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದ pyridine. The correct option for this question is B is the correct option. Okay, so now go to the next question. So in this question, the 6th question, the geometries and hybridization schemes for the complex. ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಟೆಟ್ರಾಬ್ರೋಮೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ರೇನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐರನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಸ್ ಅ -1. Okay, so we just solve it. -4 equals to -2. Iron equals to -2. -4 right side ಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ that is a +4. Iron is a +2 oxidation state. Iron is a +2 oxidation state. Oxidation state ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, right? Yes. So iron +2 oxidation state ಆದಾಗ what is the D system? So D will be, so initially iron is a D6S2 system. So now iron is a +2, so that time D6 only. Yes, ಎರಡು S2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. D6 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ D6 ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ VBT ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ, ರೈಟ್?
ಸೊ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪೇರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದೆ? 4 ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದೆ. 4 ನಂಬರ್ ನ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ 3D and 4s 4p 4s 4p, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ sp3 hybridization. Always sp3 hybridization is a tetrahedral geometry. That's why the B and D option is cancelled, right? So after that one, D5sp3 hybridization, D5sp3 hybridization. Is it correct? First you have to identify the oxidation state of rhenium. So rhenium the oxidation state find out madadare, hydrogen is -1 state allirutte, 9, that is equal to -2. Rhenium that is equal to -2, ikkada bandre that is +9. Rhenium is a +7 oxidation state. Fine. So +7 oxidation state are. What is the rhenium L barutte? That is manganese, technetium, rhenium. It is a manganese family. So manganese family annodadre, what is the outermost configuration? D5 S2 system. So D5 S2 system rhenium allu irಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ +7 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. +7 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ D0. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ರೇನಿಯಂ +7 ಇದು D0 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು? D0. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ದಟ್ ಈಸ್ 9 ಅಂದಾಗ 9 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 3D, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ 4s, this one is the 4p, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. so idishtunu count ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. that is D5sp3 hybridization. in case ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ D5sp3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು D5sp3 ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್, D5sp3 hybridization ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಇಲ್ಲೂ DsP3 hybridization, ಇಲ್ಲೂ DsP3 hybridization. But it is a monocapped square prismatic structure and it is a tricapped trigonal prismatic system. So ನೀವು ರೇನಿಯಂ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೀವು ಈ ಒಂದು ರೇನಿಯಂ 9 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ರೇನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್, ಓಕೆ, and 3 hydrogen in the top plane and 3 hydrogen in the bottom plane. yes, so ee tara arrange agirutte. ಈಗ ನೋಡಿ, so monocapped square prism, square ಅಂತ ಅಂದಾಗ it should be square, 4 ligand ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 4 ligand ಇದೆಯಾ? there is a 3 ligand, so ಹಾಗಾಗಿ it's a wrong option. tricapped ನೋಡಿ, tricapped, trigonal geometry, prismatic, prism. so that is, this is the structure. okay, so that is we call it as a tricapped trigonal prismatic, or sometimes it is a trigonal tricapped prismatic. The correct option for this question is C is the correct option. Fine. Now go to the next question. Now in this reaction, the product of the following chemical reaction. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಬೋರಾನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೋರೋಬೋರಾನ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಬೋರಾನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ BF3 molecule. So trichloroboron is successfully or quantitatively it is a displaces BF3 molecule. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? BCl3 trimethyl amine plus
BF3 molecule. But the reverse reaction, it's not possible. ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಈಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಅದು ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಅಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಅಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ BCl3 ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬೋರಾನ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೋರೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ BCl3 ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನೋ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ fluoride is a high electronegative atom. This high electronegative atom, it becomes more stable ಆಗಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೋರಾನ್ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅದು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, BCl3 N-methyl, sorry, trimethylamine and BF3. So but second one is no reaction. The correct option for this question is D is the correct option. Right? Now go to the among the following, the amphoteric oxide. That is the next question. That's the 8th question. Yes. So amphoteric oxide anta andha takshana amphoteric, the word says the chemical substance that is react either as a acids as well as base. ಎರಡು ಜೊತೆನೂ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಆಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಗಳು. ದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಟು ಗಿವ್ ವಾಟ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಜಿಂಕ್, ಟಿನ್, lead, aluminum. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಇಸ್ ಎ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. Now go to the next question. So in this question, according to Born-Haber cycle, the lattice energy, okay, so lithium chloride na ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The lattice energy of lithium chloride. So they given delta H sublimation. First ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So lithium gaseous state, okay, so lithium should be in the solid state ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಅದು gaseous state ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ sublimation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so that is a lithium sublimation, solid state that convert to gaseous state. After the gaseous state ಏನಾಗಬೇಕು, lithium gaseous state that should be ionized in the plus state, right? lithium plus ಆಗಬೇಕು. lithium plus ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ H ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ lithium ಇರೋದು, ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಿ lithium plus ಆಗಿದೆ, right? yes. So now, so ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ lithium that is reacting of chlorine gives lithium chloride, right? So ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ lithium ನ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ that will be convert to individual chlorine ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲಿಥಿಯಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, Cl ಮೈನಸ್, ರೈಟ್? Cl ಮೈನಸ್ ಗೇನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ.
ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ lithium plus, it is in the gaseous state, lithium plus in the gaseous state and of chlorine is in the gaseous state, that will be joined to make it as a lithium chloride. lithium chloride ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು formation delta H formation. That's it. ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. ಬಾರ್ ಹೇಬರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಟಾಮೈಸೇಷನ್, ದೆನ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು, Cl ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ Cl ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲಿಥಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಲಿಥಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಲ್. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ, ದಿಸ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್? ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ? ಸೊ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಕೇಳಿಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜಬಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದೇನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಒಂದೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್, ಎಸ್, ಲೀವ್ ಇಟ್. ನಾವು ಕೊಡುವ 10th ಕ್ವಶನ್. The total number of bond pairs and lone pair electrons in sulfuric acid. How can we write the sulfuric acid structure? Right? So sulfuric acid, central atom is a sulfur. Central atom is sulfur. The sulfur is surrounded by 4 oxygen. 1, 2, 3, 4. Yes? And 2 hydrogen. Hydrogen ಯಾವಾಗಲೂ sulfur igalla, oxygen ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So now we just bond with the hydrogen. Yes. What about the next one? Sulfur ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು? 2 ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು, 4 ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ 6 ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ 2, 4, 6 ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1, 2 ಇದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ಎವರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 6 ಬಾಂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್, ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ H2SO4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ NS2 NP4 ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಲ್ಫರ್ ಬರೋದು. ಸೊ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
ಸರೌಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೇ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ 1 2 3 4 5 6 7 8. Bond pair is 8 in a molecule. So next go to the lone pair. 1 2 3 4 5 6 7 8. The lone pair is 8. The correct option for this question is 8 and 8. But ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? 1 2 3 4 5 6 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಪ್ಲಸ್ we don't have doesn't any lone pair of electron. ಅವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಬರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು go to the next question. In this question, the geometries and hybridization scheme for the compound. Again, geometry hybridization, right? Yes. For the ethylene and methane. Ethylene. So that means carbon-carbon double bond. Ethylene. Fine. Yes. So ethylene is type. Next to methane. That is CH4. The number of atoms surrounded by. ಸೊ ಆತನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ ಏನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ, ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ planar geometry or trigonal planar geometry. That's it, right? So it is a sp2 hybridization. So sp3 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, that is a tetrahedral geometry. ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ 1 2 3 ಆಟಮ್ ಇದೆ, 3 ಆಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that is sp2 hybridization. ಸೊ ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ 1 2 3 4 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ that is sp3 hybridization. ಈ ತರ ನೀವು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಎಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೋಡಿ, sp3 ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಫಾರ್ ಮೀಥೇನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ethylene and methane. ಸೊ ನಾವು go to the next question. The red crystalline compound, ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ given is diamagnetic. ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಪಾನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ 387 ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 hours, ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಿದೆ, ರೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಯಾ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ at 298 Kelvin the structure for red and blue green colored complex ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ 1 by 1 ನೀವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೇಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಇದೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಸಿ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ pH ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಲ್ಲಿರೋ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಿದೆ? ಫಿನೈಲ ಕಾರ್ಬನ್, ಫಿನೈಲ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೊನೇಟಬಲ್ ಸೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೊನೇಟಬಲ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜಸ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜಸ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಕ್ಕಲ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, Cl it is a -1 charge, -1 into 2 times. This is the neutral ligand,
0 ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ 0 ನಿಕ್ಕಲ್ -2 ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ +2 ನಿಕ್ಕಲ್ ಈಸ್ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ 3d8 ಸಿಸ್ಟಮ್ 4s2 ರೈಟ್. +2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 4s2 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ, ದಟ್ಸ್ ಎ 3d8 ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈಗ 3d8 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 d8 system. But when the ligand approaches, it becomes diamagnetic. Actually we have the paramagnetic substance, unpaired electron. ಈಗ ಆ unpaired electron ಏನಾಗಬೇಕು, paired ಆಗಬೇಕು. Why? Because of it shows diamagnetic. 1 2 3 4 5 6 7 8 ರೈಟ್. ಸೊ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ 1 2 3 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಓಕೆ. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 3d, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ 4s 4p ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಎಡ್ಸೋದಾದ್ರೆ 1 2 3 4 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್? dsp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮಗೆ dsp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಯಾವಾಗ dsp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬಂತು ದಟ್ ಇಸ್ ಶೋಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬರೀ ನೀವು ಒಂದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಸೊ ಅಪಾನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ 3.18 ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ರಿವರ್ಸ್ ಆದಾಗ 2 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ n+1 ಈ ಪೋಲಿನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ n+1 2+1 3 ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ 3 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3d is over. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದು sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಪೇರ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಣಬೇಕು, ಅದು sp3. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಡಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳಿದಿರೋ 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ dsp2 ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು go to the next question. In this question, the correct set of inert complex, that's the 13th question, that the correct set of inert complex. So inert complex and the labile complex, very simple. If you say the d orbital anta ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2 sets of orbital ಇರುತ್ತೆ. One is t2g and another one is eg orbital. While we have the eg orbital, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆದಾಗ the symmetry orbitals t2g orbital ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, eg orbital along the axis ಆಗಿರುತ್ತೆ. yes or no? So eg orbital along the axis dx square minus y square or dz square orbital. So along the axis ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗಬಹುದು, eg orbital ಇದೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, that should be repulsion. So ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಎಲ್ಲಿ eg orbital ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬಹುದು, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆದಾಗ ದ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವೀಕ್ ಆಯ್ತು ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲೇಬೈಲ್ ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲೇಬೈಲ್. ಅದೇ ನಾವು ಇನರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ eg ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೇಬೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೇಬೈಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್. ಬಟ್ ಅವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇನರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ FeH2O 6 times plus 2. So water is a neutral ligand, iron is plus 2. Iron is plus 2, that's a D6 system. D6 system, it's a weak field ligand, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ D6 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ T2G4 EG2 ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. got it? So T2G4 EG2 ಈ ತರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. Eg ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, so that becomes labile. You say it is a labile. Now go to this one, cobalt plus 2. Plus 2 means that is cobalt plus 2. So it is a neutral ligand. Cobalt is plus 2 oxidation state. So that is D7 configuration. D7 configuration is how much? T2G5 EG2. T2G5 EG2. Right? So ಈಗ EG ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಬೈಲ್. ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಇನರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನಾವು go to the next one, chromium 3+. chromium hexawater 3+. It is a neutral ligand. chromium plus 3 configuration. Chromium plus 3 configuration ಅಂದ್ರೆ the general configuration of chromium is what? D5S1. Totally 6 electron. ಆ 6 electron ಅಲ್ಲಿ 3 electron ಹೋದ್ರೆ it is a D3 system. D3 system, it may be high spin or it may be the low spin. D3 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that should be T2G3. The electron is not occupied in the Eg orbital. Eg orbital ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನನ್ನ inert complex ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Now go to this one, cobalt. That is a NH3 6 plus 3 configuration. The exceptional cases, right? Cobalt plus 3 state ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಾಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಫ್ಲೂರೈಡ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬ್ರೋಮೈಡ್, these are all weak ligand. But cobalt plus 3 oxidation state ಇದ್ದಾಗ those are all strong field ligand. So strong field ligand ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so strong field ligand ಇರೋದ್ರಿಂದ it's a pairing of electron takes place. Pairing of electron takes place ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ cobalt plus 3 oxidation, so that should be D6 configuration. So it is a low spin complex. Low spin complex ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ that is T2G6. That's it. There is no Eg orbital, hence it is a inert. Got it? Not only ammonia, cobalt plus 3 ಇದ್ದಾಗ ವಾಟರ್ ಲಿಗಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಅಯೋಡೈಡ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗಂಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ಸೊ inert, that's finish our option, right? So now go to the chromium 3+. It is a inert. Why? Because of the T2G3. Now iron 3+, D5 system. It is a high spin complex, EG2 as usual. This one, okay, yeah, I know EG2 ಇರುತ್ತೆ, T2G3 ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. It is a labile. It is a labile. It is a labile. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು where is that one? Inert ಅಂದ್ವಿ, but it is a plus 2 oxidation state. The exceptional cases should be know it. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ the correct option for this question is B is the correct option. Now go to the next question. So 14th question, in each of the following pairs of complex, okay, some pairs of complex ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the correct set of complex showing larger crystal field splitting. So crystal field splitting larger ಆಗಿರೋದು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 6 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಐರನ್ plus 2 oxidation. It is a neutral ligand. Okay, so and it is a D6 system, high spin complex. Fine. Yes.
Now go to this one, iron plus 3, and it is a D5 system. It is also high spin complex. Okay, so now go to the cobalt plus 2 configuration. Nodi -4 na ikkade shift madre +4 minus 2 +2. So cobalt is a +2 D7 system, and it is a high spin. Coordination number is 4. Tetrahedral geometry. This one. So what about this one? Cobalt hexachloride, octahedral geometry. So cobalt is a -6, -1 is 6, -6, -6 in ikkada hakidre, that is a +6, +6 - 4, that is a +2. Same D7 system, high speed. Next, iron. So ferrite, ee iron ee minus side is a -1, so shift madre -6 ikkada hoytu andre +6. Iron is a +2 oxidation state, and the configuration is D6, low spin complex. Why? It is a pi acid ligand. Pi acid ligand ittu andre it is a low spin complex and strong field ligand. Osmium ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? That is iron, ruthenium, osmium, right? Highest oxidation state, highest coordination number ಎಲ್ಲ ಈ oxidation osmium ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, right? Iron family ನೇ osmium. So ಹಾಗಾಗಿ osmium. So -6 ikkade hoytu andre +6, +6 - 4, that is a +2. That is a D6 configuration. It is also low spin. So ಇದಷ್ಟು set of ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ so what is the crystal field stabilization energy? Okay, crystal field energy ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ D1 D6, D2 D7, D3 D8, D4 D9, D10 D5 D10, right? The delta value ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? 0.4, 0.8, 1.2, then how much? 0.6, 0, right? So after that one, in case coordination number 4 ittu andre D1 D6 ಗೆ ಇದೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. 0.6, 1.2, 0.8, 0.4, 0. So this is the values, right? So ಈಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋಣ. So D6 configuration ಎಲ್ಲಿದೆ? So D6 is here, that is 0.4. It is a 6 coordinated and high spin complex. It is a 4. Okay, now D6 is a 0.4. It is a 0.4 delta values, and iron 3 plus D5 system, that is a 0. You just take it as a 0. D7 system, coordination number 4. D7 system, coordination number 4, 1.2. Next, cobalt D7 system, that is 0.8. Next, iron low spin complex ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? That is 4 ಇಂದ increase ಆಗಿರುತ್ತೆ. 0.4, 0.6, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 2.6. So that is what? D1, D2, D3, D4, D5, D6. Highest is the D6, right? So ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. That is 1.8, 1.2, 0.6, 0. That is D7, D8, D9, D10. That's it. So that's for the low spin. ಈಗ low spin ಅಲ್ಲಿ D6 ಎಲ್ಲಿದೆ? 2.6, 2.6, 2.6. That's it. So ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, so first one is what? D6 configuration 0.4. This is coordination number 4, that is 1.2. Okay, so next, that is a coordination, this is the 2.6. This is the gradual increase. Next, D5 system, it is a 0. D5 system, it is a 0. It is a D6 system, that is 0.4. Cobalt 6 ಇದೆ, that is 0.8, right? 0.8, 0.8, 0.8. So ಎಲ್ಲದು 0.8 ಆಯ್ತು. ನಾವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ 2.6, 2.6, 2.6 delta values.
ಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 26 ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 0.8 2.6 0 0.8 2.6 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. 0.4 0.8 2.6 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0.4 1.2 2.6. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಸ್ ಮೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮೇ ಬಿ ಓಕೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಂಟೇಟಿವ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ 0.4 1.2 2.6 ಈ ತರ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇ ಬಿ ಇದಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಈ ತರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು go to the next question. So the 15th question, the metal ion in vitamin B12. Vitamin B12 ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ it is a core in ring, right? Vitamin B12 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ it is a core in ring. B12, B12R, B12S respectively ಅಂತಿದೆ. Core in ring that should be contains cobalt plus 3 oxidation state. Vitamin B12 it should be plus 3 oxidation state. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಸ್, ಐರನ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ. ವಿಟಮಿನ್ B12 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಇದ್ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಬಟ್ ಆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ 15 ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. Okay, so thank you.